आमर हेवेन्स ग्रेस चैनल पक्षर प्रसारित ए विशेष कार्यक्रम रे आपण प्रत्येक को स्वागत करे एवं मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार सहित नूतन प्रभातर शुभेच्छा मध्य जनाए। अति सुंदर भाव आम विभिन्न विषय शिक्षा लाभ करुअछु धर्मशास्त्र आपण मैंने अंशी होती धन्यवाद जनाए। अनुरोध करे जो मान चैनल को सब्सक्राइब करनी अति शीघ्र एवं अन्यमान को मध्य शेयर करंतु आमान को कमेंट माध्यम रे जणांतु ए कार्यक्रम गुड़िक किपरि लागुची आपण मान को। एई दिन मान करे आ माने चारिटी प्राणी विषय किछि शिक्षा लाभ करूछु जो माने बहुत क्षुद्र प्राणी शक्तिहीन प्राणी किंतु समान को ठारू आमान को अनेक शिक्षा मिले। आमे धर्मशास्त्र ध्यान करूछु अनेक विषय शिक्षा लाभ करूछु। गत काली आमे पिंपुड़ी ठारू किछि शिक्षा लाभ करिथिलु। आज आउ एक प्राणी पाखरु आमे शिक्षा लाभ करिबा। आजिर विषय वस्तु होउची साफन ठारू शिक्षा। साफन ठारू शिक्षा आमे हितोपदेश जेतबळे 30 पर्व तार 24 पद पाठ कलु सेठार देखिलु चारि प्राणी विषय पढ़िलु। एमाने बहुत सान प्राणी जाकीर पुत्र आगुर एमान को द्वारा हमको शिक्षा दियंती। आज जो प्राणी विषय में पढ़ू ता ना हूँ साफन जहाँ को इंग्लिश रे रॉक बैजर्स बोली कहा जाए। रॉक बैजर्स या विषय आम कि पढ़ा धर्मशास्त्र देखा से विषय कौन लिखा जाए। हितोपदेश 30 पर्व तार 26 पद लिखा जाए साफन जंतुगण शक्तिहीन जाति तथापि से माने शैल अपना अपना बसा निर्माण करती। साफन देखा को एक मूषा परी कि एक ठेकुआ परी छोट प्राणी। यही प्राणीर विशेषत्व है एमाने शक्तिशाली प्राणी नुहंती अत्यंत दुर्बल प्राणी। एमान के पाखरे शक्ति नहीं किंतु एमाने निज बसा शैल बा पत्थर रे करंती। से काहे कि पत्थर रे निजर बसा करंती कारण से माने जानी छंती एपरी अनेक प्राणी अच्छंती सेमान ठारू बड़ बड़ प्राणी जो माने तांको आक्रमण करिवे सेमान को निजर आहार करिवे नचेत तांको मारी देबे। तेणु निजे सुरक्षित रहिबा निमंते सेमाने पत्थर रे बा शैल रे निजर बसा करंती। साफन प्राणी विषय रे आमे जानलु जे किपरि सेमाने पत्थर रे बसा करंती किंतु एमान को ठारू हमको आत्मिक शिक्षा कौन मिले। वाक्य रे पाठ कलु लिखा जाए साफन एक शक्तिहीन जाति। आमे आम जीवन को देखिबा अनेक समय रे आमे निजको अन्य ठारू शक्तिहीन भावी थाओ कारण समाज जो आम बास करुछु से अनेक समय आम निजको दुर्बल भावी थाओ। बड़ बड़ धनी व्यक्ति मान को देखिले आमे भावी थाओ सेमान के पाखरे धनर बल अच्छी आम पाखरे किछि नाही। आमे सेमान को ठारू दुर्बल अनेक मसल्स पावर व्यक्ति माने जाको बलवान व्यक्ति अर्थात जार शरीर रे अनेक शक्ति अच्छी सेमान को देखिले आम भावी थाओ सेमाने अनेक शक्तिमान आ सेमाने अच्छंती जो माने अनेक एपरी शक्तिमान लोक मान को धरिकी सेमाने बुलंती आ सेमान को देखिले मध्य आमे निजको सेमान ठारू दुर्बल भावी थाओ। अनेक बड़ बड़ पदवी रे थिबा व्यक्ति मान को देखिले मध्य भावी थाओ एमान को पाखरे मु किछि नुह एमान को पाखरे पावर अच्छी मो पाखरे किछि नाही निजको दुर्बल मन करि थाओ।
ସାଫନ୍ ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବସା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥରରେ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁ, ଆମେ ଧନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶୈଳରେ ବାସ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶୈଳରେ କିପରି ବାସ କରିବା? କ'ଣ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ଘର ବନେଇବା? ତା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 4 ପଦକୁ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ନେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବାର ଅଛି। ଲୁକ 6 ପର୍ବ ତାର 48 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ଯିଏ ପଥର ଉପରେ ତାର ଘରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେ ପବନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। এই ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କିଏ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 47 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରେ। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ ଏବଂ ତାହା ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶୈତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଘର ଥିବାରୁ, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। ସାଫନ୍ ଯେପରି ପଥରେ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ, ସେପରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଶୈଳରେ ନିଜର ଘର ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ସାଫନ୍ ପାଖରୁ ଶିଖିବା, ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଥର ପରି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବସା ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାଠାରୁ ତାକୁ ଭୟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ପଥରରେ ନିଜର ଗୃହ ତୋଳିବା ଏବଂ ଶୈତାନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାର ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ସଫଳତା ରୂପ ଦେବା। ଆସନ୍ତା ଆଉ 2 ଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶିଖିବେ। ଏହି 4 ପ୍ରାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିଖିବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।